अल्लाह फरमाई दे खल्क लदा दुनिया वर्कोमा बिल्कुल पूरा पूरा वर्कोम कि दुनिया पसे दे दौलत पसे मन दवई और सरगर्दानी न वाले वर्कोम नवफी इलैहिम अमालहुम फिहा कदे कम मुस्कई या कम निकी कई या कम रोजलिसी या मारा दा कई और जमा इबादत की खुया मकसद थे जमा रजा व खैरत दी दुनियाई नदला दा अमल अजरम पर दुनिया के वर्को दागा मुंदो दागा उदतो दागा रोजी अजरम पर दुनिया के वर्कोम ख पैसा वर्कोम ख दौलत वर्कोम वहुम फीहा ला युतकसून कुटे कमे बनी बकी वो जे खैरत तलाड़ शिनु के कम अमल दलत द दुनिया व दौलत तबारा करे दे अल्तबा बिस्मनी खाली अमल नाम बलास के बिलाई रोना दुनिया न बगैर हम इंसान जुन्नती रहेगी बेशका लेकिन दुनिया के जिसड़ी उसी की डोड़े गुआड़ी खेटर इंसान सरा बच्ची ने अरील अब पैसा पैदा कई फोन बदल न जोड़ई पटे बदल डाली दुकानदारी बकई नौकरी बकई जमींदारी बकई खाम दे बस्तर नासद दुनिया ये अमल बकई बेदागे ने कार न किएगी दुनिया बेदे चलेगी ना दुनिया को दासबाब जैद पे सड़ी और गुट के नास्ती और कीने और फल इबादत गई उम्म पाला यकीन जे अल्लाह बरूदी वर गई लेकिन दुनिया दा सबब दे दे बकाम कादान लसना सलासो पे वही वो अल्लाह बने रही गोरे आखिरत बने रही बल्कि अफसरे का जान लास इबादत गई और बिल्कुल दुनिया तक नजर न कई दाम अल्लाह न देखो दुनिया उगटा हज पके ओके दुनिया उगटा ज़कात नवर की बिल फकिल्ला दुनिया उगटा जुमात पजूर की दुनिया उगटा जिले फल बचोला दी रोजी वर पर देगे सवाब दे वाक़ियात बगवारे मिनहुम मन युरीदु दुनिया मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक बाय सड़ी हुई या अल्लाह दुनिया राकी खुदा ने सवाल कही या अल्लाह दुनिया राकी या अल्लाह पैसे राकी वर बकम को आखिरत की बेसमनी मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अल्लाह दुनिया राके व आखिरत राके और ब्याद जहन्नम द ओरा में बच की अल्लाह वे दे खल्क द बद पूरा अजर और सवाब वरको तो दुनिया बम गटे वो अल्लाह बने रहे दुनिया के गट वट और तिजारत द हलाल व कवा कसब हलाल इबादत थे और इबादत नूटुरो बादिम लिखली कसब हलाल बेअैनिही यकीनन इबादत थे वो आखिरत व अल्लाह बने रहे अल्लाह और रसूल और बताओ पसे वागिश्त पैसे बसे यो आम रिवाज जिनन सबा अगर सुद रिवाज जिन सुद खलक द पैसे द पार लगिया रे सुदुन आम मामूल न जोड़ शवेरे पैसा के वसरी पर बैंक की कीड़ी सुद दी दिरा पारे बैंक की के पे पैसा दल मुनाफा वतवे इंटरेस्ट वतवे बिल नो वतवे तो बैंक की कीड़ी ओ म्याश पर म्याश या दो म्याश या दरे म्याश पासवर्ड दियो दा रेना अखपल सुद राली पे पैसा में पैसा दा तनख्वाह में चालू दा लसला करियो चल्ला करियो पिंजला करे बैंक के खौदने म्याश पर म्याश वर्दियो दे दर और लदर और शदर राले दादा जिससे गाड़ी लगा दमा तनख्वाह दो पैसा में पैसा रहा सूद दे बाद खलक बड़े इंसान ने पैसा वर की पसूद या लाख रुपए दरकोम और म्याश पस बमाल या लक और शदर रुपए राके दात वाला का उधरे लगा दरकोम और म्याश पस बमाल दी पर शदर राके और कम्याश पूरा शी होनी जो सूद दर सूद बिया कई उस पर बदे लदर नूर इमराके दा सूद ने सूद अरबे के रिबा वरता वही उस दा सूद मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई लअन अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल व हुम सवा कम सड़ी के बल सूद वर कई दा बल ने अखली कम फके रिकुन के दे कम फके गवाह दे दा टोल पे गुनाह के बराबर दी और गुने से गुनाह दा तासी गुने न के दरा अल्लाह यो काल जहन्नम वर की यो द्वकार जहन्नम वर की ना नबी अलैहि सलाम फरमाई लअन अल्लाह पदे खल्क दे रब्बुल आलमीन लअनत नाजिल खैर वार्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुद दे खतरनाक गुनाह दे खतरनाक तो ले बुजुर्ग से शेर हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्गानों के लिए बुजुर्ग दे और तरीके कादरिये और नक्शबंदिये बड़े पिरानो बड़े बुजुर्गानों के सिलसिले लगे यो लुए सड़े यो वली उल्लाह ज़माने यो आलिम यो नेक इंसान तेर करे इब्तिदाई हालात तागा लिखी चे दे सुदखोर सुद न बेकोर बना दौलत और माल खावंद उधरा यो फैसला खदे सरा करे वजह बद खपल कम माल मिला बदखु चिकम सुद दे अब पदानम लगो को बचो बम लग डोड़ा बे सुद पड़ा तो आगे ने दिला दे पहले पैसे राख ले कबा तनीनो बिया बा सुद जाती ये बस मजबूरी है उनका लगी तो मजबूरी वाई
جی مجبوري ده، څه مجبوري؟ مستي مه کوه که نه، مجبوري ده که نه؟ مستي مه کوه، په خپله نفقه چې الله کومه درکړې ده په هغې خپله ګزاره کوه، هېڅ مجبوري نشته. دا چل بوده ده، یو داسې بل نه په سود، بل نه په سود، بل نه په سود، کور ته یو ځل راغې او ته یقین وکوئ چې په لاره به ته په لاره، نو دا سړی چې دا څوک سود کوي، سودخور یې د خلکو هم ګوره ډېر بدي شي. هر سړی وایي چې یاره دا 3 لکه روپۍ دې ما نه قرض حسنه ولې نه راکړي چې قرض یې راکړي، چې دا 3 لکه روپۍ راکړه ما منم پکې میاشت پس 20 درجات یې غواړي، خو سخت ظلم کوي. هر پیره کړی لوی ظالم دی دا پلان کې، سودخور دی. نو چې په لاره به روان و دا ماشومانو به یو بل ته ویل که هغه دی هغه سودخور به روان، نو یو ځل په لاره باندې روان دی، دا ماشومان لوبې کوي، نو یو بل ته یو هغه سودخور را روان، ده واورېد، ځان یې پرې نه غرضه. بل ورته وایي دې خوا چې دې منه هسې ده د ده سوري لاندې نه شي، که د ده سوری در باندې ولګېده نو ګورې دا هم د الله قهر او غضب. دا خبرې واورې چې کور ته راغې ښځې ته وایي ډوډۍ، او دا سودخور ډېر کنجوسه وي، د ده خوراک په کور کې بغیر د دال او د کچالانو نه بل څه نه، وختي د ده او د بچو ټول په کچالانو زیړي، د خدای شان بل شی پې خدای نه. پیسه ډېره ده، بینک پې ډکي، ځمکې به یې، کارخانې به یې، دوکانونه به یې، خو د الله شان دی زیړ لاونه او زیړ کچالو، دا به یې خوراک، بل شی به یې خوراک نه دي. وختو ته ګوره تک زیړ به یې زیړ چې راغې کور ته خوراک ته ستا و ډېر کنجوسه ښځه ورته وایي تا راوړې څه دي؟ به دا پیسه ده بدبختانو په ما دې بنده کړې ده، په ځان دې بنده کړې ده، او دا دې لازمه کړې ده چې د سود پیسې به کړو. نو بس څه د سود ماس هېڅ هم نشته، نغدې پیسې په دې په هغې نه راوړو، سود ته دې خبرې بندې کړې، چا هم د سود پیسه نه ده راوړو. ویې ښه ودرېږه صبر وکړه. لاړ یو سړي په دې چې بچې سود پورې دې راوړه، ما له چا به دې نشته ښه شاک راکړه، هغه نه یې پنډ شاک، بل له ورغې د هغه نه سودا راوړه، بل له ورغې د هغه نه بل شی راوړه، غوښه یې باندې کړه، هسې دی چې نشته، دا شته که نشته، یو پیسه مو دې لګېده او په سود باندې د خلکو نه په هغه سود کې دا دې غوښه هم راوړه، غوړي ماړه ده، ښه شاک هم راغې، چا به غوښه پخه، چې غوښه یې باندې کړه، څمڅۍ پکې وواله، غوړي مړي پکې ور واچول، ښه د خاوند ناستې سوالګرې راغلې، دروازې ته ودرېده، خیر راوړی خدای مو خامخا دا سوالګري ګرځي په دنیا کې، خیر راوړی الله، ښه ده پاڅېده ورېږه، څه کوې د سوالګري نه کاسه عالمه دا غوښه پخ شوي چې لږ مونږ یو شی ونه ورکړم، لرې شوي کېږه مونږ د سوالګرو له خو نه پخ هغه له اواز ورکړه ده چې د بل دی غواړه مونږ ته هېڅ هم نشته. دا مسله ووایئ، سوال چې یو سړی درنه وکړي او د الله په نوم درنه ووایي، بعضې خلک د الله نوم درته واسطه کړي، د خدای په نوم یو شی راکړه ورکوه. او که څه درسره نه وي نو قرآن حکیم کې الله فرمایي نبي علیه السلام ته اما السائل فلا تنهر، سوالګرې به رټې نه، بعضې خلک سوالګرې رټي، دا غټ وجود دي نیولې دی، مړه ځان له کسب کوه، ځان له ګټه کوه، سوالګري به رټې نه، غوسه به ورته نه کوې، که څه درسره ولې ورکړه، که څه درسره نو یا درسره دي او نه یې ورکوې، درسره دي او نه یې ورکوې، مثلا ځکه بعضې د سوال د عادتمند خلک وي، نو وي دا کسب وي. او نن سبا خو الله دې رحم وکړي، خو په دې ښاریو کې عموما زنانه ګرځي او سوال کوي، او ماشومان یې په دې کې دي، او داسې زنانه په ښاریو کې سوال کوي چې د هغې مقصد بل یو سوال یې باندې کړی وګرځي، دا هم شته. ډېر له جنکۍ به یې د لاس نه به د لږې له ستوري نه پرېږدي نه چې ما د یو شی نه کاروباري سوالګر ورته وایي. سوال هم ګوره ډېره لویه ګناه، انتهایي لویه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی لاړې پیغمبر علیه السلام مبارک ته، وی د الله رسوله سوال یې ته ما درته څه نبي علیه السلام مبارک ډېر هوښیار و، وی کور درته څه دي؟ وی جي یو راکړه یو زوړ څادر دی، کند ورته موږ وایو دا شری زوړ څادر، یو لینو یو بېقدر او یو څادر دی، هغه څادر ځان ته په ځمکه واچوي، دا قدم یې پیسبلو د پاسې بدن راړو، دغه یو څادر، یو د لرګي یو جام، دغه یو څادر او د لرګي جام دی په ټول کور کې نور اسم نشته، دغه دواړه راوړه، هغه لاړ او هغه دواړه یې راوړل، د نبي علیه السلام مبارک حکم، حضور پاک مبارک دواړه داسې ونیول، وی دا څوک من یشتریهما بدرهم، څوک به دا په 1 روپۍ وایي. یو صحابي فرمایي زما په 1 روپۍ شو، نبي علیه السلام وفرمایل من یزید علی درهم، څوک په درهم نه زیات ورکوي، 1 روپۍ نه زیات څوک ورکوي، کوم چې بولي ورته وایي، دا بولي دا نبي نه په خپله کړی، څوک درهم نه زیات ورکوي، بل صحابي وي زما په 2 روپۍ، 2 نه زیات څوک اخلي چې هغه ګونه کوي، دا ستا په 2 روپۍ شو. هغه د لرګي کاسه او هغه زوړ څادر سکند هغه په هغه صحابي په 2 روپۍ خرڅ. دې مالک ته وایي دا چې څوک سوالګری وي، ویې لاړ شه او په دې باندې بازار کې تبر والا ومانه راوړه یا نرخد والا ومانه راوړه، هغه لاړ بازار ته په هغې باندې او په نیم باندې یعنې په نیمو پیسو تبر والا او نیمو باندې کور ښځې له خوراک والا، هغه لاړ په هغه 1 روپۍ باندې خپلې بیبي له خوراک واغېسته او په هغه 1 روپۍ باندې تبر واغېسته.
وی یو څه خوراک د ښځې ته کېږده او ته راځه خوراک یې وړو بېبي ته یې کېښود دی راغی حدیث پاک کې راځي چې نبي علیه السلام مبارک ورته په خپل لاس په هغه تبر کې لرګی واچو ځکه هغه د اوسپنې تبر یې لرګی پکې اچوي نو زه طالبانو ته وایم چې رسول الله مبارک په کوم تبر کې په خپلو لاسو مبارکو لرګي واچوي نو هغې کې به برکت ولي نه وی زه لاړ شه چې د 15 ورځې یوه هفته دې ونه وینم ښه به ده لرګي په ځنګل کې خشاک کوه هغه راوړه او دلته خرڅوه چې دې ونه وینم زه هغه صاحبه تبر واخېستو هغه عمل یې شروع به ته به خشاک به یې کور راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو بیا به ته بیا به یې خشاک کور راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو هغه موده چې راغی د نبي علیه السلام نه راغی راځه رسوله ما خو دومره پیسې ګټلې وی لاړ شو ښځې له څادر م واله جامې م واله ډوډۍ م واله لوښي م واله همدغه عمل چې دا کوم مې راته خوړی همدا عمل کوه سوال ګورې وی ډېره خطرناکه ده سوال څه کې د نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک په دنیا کې سوالګري وي د قیامت په ورځ به د هغه په مخ باندې غوښه ني او هډوکي به بېدلي غوښه به ني تش هډوکي وی که چا لږ سوال کړي نو په دې مخ به یې داغونه وي که چا د هغې نه زیات کړي نو ډېر زخمونه به وي که چا د هغې نه زیات کړي بلکل غوښه به پرې نه او د قیامت میدان کې دقسې ذلیل او رسوا به ولاړ سوال دومره خطرناکه ګناه ده عرفات میدان کې یو سړی راغی سوال یې کړ خدای مو باندې خیر راوړی هر قسمه خلک د عرفات په میدان کې سوال یې کړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورمنډه کړو په دوره باندې یو څو ګزاره وکړو په داسې میدان کې ته د الله نه ما سوا د بل چا نه سوال کوې دا میدان ته خو وګوره سوالګري نه کوي نه دی خو هغه له یې زورنه ورکوله چې اخر په داسې میدان کې چې د عرفات میدان دا خو د هغه میدان دی چې د الله نه به پکې غواړې نو په داسې میدان کې هم ته الله پرېږدی او د الله نه ما سوا د مخلوق نه سوالونه کوې سوال ډېره خطرناکه ګناه ده نو دا چې کوم عادتمند سوالګري د لاس نه به دې نیسي پرېږدي دې نه زنانه دې سي بلکې ما اورېدلي چې بعضې پکې د قصد یې لاس او د خپې د پلستره چوي او دی په دی ناست دا څومره د شرم خبره ده څومره د بېعزتۍ خبره ده غټې غټې ښځې به او کاغذونه به یې رېستې هسپتال کې به یې دوینا جوړل د قصد به وایي دا ماشومان مې یتیمانان دي بدبخت نو ولې وله بېځایه پلار وژنئ او چې د پردي ماشومان یې رانیولي او ګرځئ به بلکې داسې هم شته الله دې مو ساتي داسې خلک هم شته ما ته پته ده چې هغوی دا ماشومان تښتئ دا واړه دوی له لاسونه او خپې ماتي دا وله کاږي دي او بیا یې دوبۍ ته او لندن ته او نورو ملکونو ته سپلی کوي او په دې فوټپاتونو باندې غورځول او پیسې پرې ګټي دا ځان مستقل کاروبار دی لاس وله کوټ کي را ماتېږي خپه وله کاږه کې ماتېږي په یو به دی خرڅ کي او دوبۍ کې کینولي او صاحبه په یو په دی کینولي او سړی ورته شاته پټ ولاړ او په هغې سوالونه کوي یاره خو څه حکومت به سعودي عرب هلته د حج په دې موسم کې بعضې خلک سوال کوي دا سوډان واره امت دا ټول ټول دا واړه واړه دا ټول ټول خلک چا لاس کوږي رپی یې چا خپکه کوي خو چې د هغه د سعودي پولیس پرې راشي هغه سپینه جامه کې وینیسي مجال شته که څوک یې اخلاص کړي موږ به لمونځ کوو په درېیم چت کې او یو زنانه وه او سوال یې کوو سپینو جامو کې پولیس ناست و پرې راپاڅېدل او کرک ونیو یو کسو زنانې ونیو هغه زنانه چغې جوړې کړې او ملګري نورو ما ملګري مو رالل زمونږ هم پرې رحم راغی وی مسافره ده هغه پولیس والا ته مو وویل چې داسې کار دی چې خیر دی او بیا به نه کوي او پرېږدې ده او موږ ته هم غوسه بس زه یې هغه واغله سره وویسته او په هغې باندې اطلاع ورکړه چې بدل سره پنځه پولیس ورله راغلل بس لکې ورې وګویه ما بیا تپوس وکړم دې سره څه کوي وی بس دا اوس تېستې به کېږي او خپل ملک ته به وځي چې دی خپل وطن دلته چې ته خوښی کوې دلته به سوالونه نه کوې سوال ډېره خطرناکه ګناه ده نبي علیه السلام فرمایي ید علیا چت لاس ته یدې سفلا د لاندې لاس نه بهتر دی چا ته لاس مه نیسه لاس چت که بل له ورکړه وکړه نو دا چې کوم چې عادتمند سوالګري دي که نه او تا ته پته چې د ده دا کاروبار دی بلکل زه چې ول ټکه ورنه کړي د هغه سره په هغه سوال یې محتاج دی مه ورکوه خو رټی به ځکه قرآن حکیم د صفا راغلي دي ګورې سوالګرې به رټې ده رټه مه خبرې ورته نصیحت ورته کې وکوه ته خو رټی مه او دا چې کوم سوالګري دي چې دا د دوی کاروبار ته جوړ کړی دی چې یو پیسه یو ټکه وله ورنه کړي بلکل وله مه ورکوه بعضې خلک دې مدرسو له چندې غواړي دا جومات له غواړي دا سوال کې نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد په موقع باندې فرمایي دا خو یو خاص سړي ته لاس نه د کتاب باندې پیسې ده دا خو وایي چې وروره جومات جوړوم نو څوک مسلمانان په دې جومات کې امداد کوي د جومات سره تعاون نو بعضې خلک د زړه نه غواړي چې د جومات سره امداد وکړم خو موقع ورته نه دا ورته موقع ور یاده کړه مدرسه ده جوړه ده هغې کې د لنګر ضرورت دی هغې کې د استادانو د تنخوا ضرورت دی په هغې خو ټول لوی دین چلېږي په دغه چنده د دغه چنده بنده شي مدرسه بنده شي ستا ټول دین بند شو
نه به د قرآن خدمت وشي، نه به د حدیثو خدمت وشي، نه به د نورو کتابونو خدمت وشي. لکه دغه استادان هم خامخا بچي دي ډوډۍ غواړي، دغه ماشومان طالبان دي هغې ډوډۍ غواړي، کتابونه غواړي، مدرسه کې درۍ غواړي، پکې غواړي، بجلي غواړي. دا په هغه سوال کې نه راځي یا کم د خلکو نه د لاس لیدو دا د پیسې را د هغې کې نه راځي. په یو شی دی په جومات له چنده غواړي یا مدرسې له د ذلت په نوم به ګورې هغې کې نه بعضې خلک هغه چندې د ګناه چندې کوي. هغه تخیب د ګناه څنګه لوډ سپیکر باندې به ټولګي باندې به لوډ سپیکر وکړي، یو کس به مخکې ناست وي، څلور پنځه ماشومان به پرې بازار ګرځي، نعت به وایي او تلاوت به کوي او خدای وبخښه شا به چنده ورکړي او پلارکي دی کې مدرسه ده. د هغې مدرسې تاسو معلومات وکړل نو هغه مدرسه ګورې اسم دي او ټول د روغې ګپ شپي چې صحیح مدرسه یو د دین خدمت پکې کوي نو هغه چرته هم داسې ونه کړي چې لوډ سپیکر به په سوزکي وتړی او کوڅو کې به ګرځی چغې به او کوی ګناه ولې ګناه دا سوزکي د ورځې څومره پیسې دی. نن سبا سوزکي چې سهار په مخ کې تر ماښامه پورې مازدیګره پورې ګرځی خامخا شپږ 200 روپۍ به دی. دغه ماشومان چې دا په کوڅو کې ګرځی نو 50 خو به خامخا یو بس ته ورکوي که نو 600 د ده سوزکي واغېستې، 50 یو ماشوم واغېستې، 50 بل ماشوم واغېستې، 200 شوې. ډوډۍ به څونه خورې، 100 روپو خو به ډوډۍ به خوري، 800 شوې. دې به څونه پیسې ګټي، دې 1000 روپۍ به سره نو ګټي. دا چې 1000 وګټي نو 800 ته یې خوا لاړې، 200 پاتې شوې. دا چې کوم چغې وایي دغه چغو والا دا بړوا دی به ساید دې هم هسې چغې نه وایي، دغه بړوا په هغه 200 کې نیمه د هغې راله د سبا خبره کوي. نو 1000 روپۍ د قوم نه غونډې کړې د مدرسې او د جومات په نوم 100 روپۍ جومات ته لاړې او دا 900 ټکته کړې. هغه سلم کله چې څوک جومات له ټولګۍ ګرځي که د هغه نه زیاتې شي د انتهایي ظلم او زیاتې دی. دغه چنده ګناه ده بلکل قطعا د دې خلاف چې دا په کوڅه په کوڅه او بازار په بازار د دین پرست پکاوی خیر دا غیار ده نور دینونو والا عیسایي یهودي دا به څه وکړي اسلام دونه سپک شو. دا مسلمان دومره ذلیله دی چې د خپل جومات لپاره د خټو په جومات کې اوسېږي، په خپله محله کې دننه چنده و د خټو جومات ځان له جوړ کړه، د خټو مدرسه کې سبق وایه نشي کولی پرېږده په دا مدرسې نورې شته. داسې مه کوه د ذلت چنده به قطعا نه کوې، دا ښه خبره نه ده. کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سوالونه کول دا بلکل غلطه خبره ده، دا ښه خبره نه ده. تا ته فطر چې مسلمان سړی دی د چنده ورکوي ښه سړی دی، هر چا له ورکوي ته ورده چې زما مدرسه ضروره کړ د امداد ورسره کولې چې ما سره نه ده ما مدرسې سره، دا بیا خیر داسې بده خبره ده. خو د تذلیل او د ذلت چندې کول دې کې سخته ګناه. خبره هم درته وویل زموږ دا طالبان د وظیفې کې غواړي په دې جوماتونو کې، دا هغه حرام سوال نه دی. وظیفه غواړي دا پرونه ته وایه چې زه ډوډۍ درکوم، د محلې خلک وایي چې زه درکوم، خو یا به ماشوم وینه چې د دی ضروري یا هر وخت جومات ته وړل ګراني. نو بس د دغه طالبانو دغه قوم دا خپل منځ کې یو خبره چې راشي نو هغې پرې پوه وي که په خولې او نه وي نو هغې پرې پوه وي چې دغه ډوډۍ د جوارو غرمه او ماښام ورکوم یا نیمه ورکوم. ما ته ماشومان به یا وي یا به نه یا به یې ضروري یا نه نو ته یو خپل تعریف رالېږئ او ماشومان به یې ضروري. دا د خلک په خپله ورکوي، خو صرف هغه ماشوم یې د غونډولو دپاره ګرځي، دا هم خیر. خو عام سوال کول زنانان ماشومان لوی کاروبار قطعا چې وله ورنه د هغې سره په هغه سوال کې امداد دی کورډۍ به نه. نو سوال کول دا ښه خبره نه ده، دا ګناه ده ګناه. سوال به نه کوې. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سوالګرې راغی او حبیب اجمي په کور کې ناست ده ول اواز ورکړو خیر راوړی خدای مو بخښه زه مړه وایي من تا دا غوښه پخ کړې ډوډۍ پخ کړې ده زه خپل کار کوم هېڅ ورځي هغې رخصت چې ښځه ونله غوښه او پخ شوي راواله چې ورله کاسه یې وړله او څمڅه یې ور دننه کړله او ښوروا یې راوچته کړه هغه ټوله سره وینه سره وینه د سړي ته راشي دا کټوۍ خو موږ باندې کړې وه خو سړي دا ښځې دا غوښه به پوره نه ایندلې نه غوښه ایندلې ته راشه وګوره چې څمڅه یې راوچته کړه ټینګه وینه مکمل چې څومره هغه ښوروا وه هغه ټوله وینه وه ای کنجوسه ښځه ورته وایي بې خونده ظالمان سوالګري ده د خپل حق ورله پروردګار ربالعالمین درته هغه ښوروا په وینه باندې بدله او ګوره نبي علیه السلام مبارک زمانې ته اوس وګوره حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړ بیبي مبارکې ته فرمایي د خوراک څه شته ویل لږه غوندې غوښه یو ګاونډی راوړې ده او ما ستا دپاره په تاخ کې ایښودی چې تاسو راشئ ځکه نبي علیه السلام په کور کې خو به وم نه بلېده کله به خوراک وکړه به نو ما هغه غوښه په دې تاخچه کې ستاسو دپاره صرف سنبال ایښودې ده ورېږه هغه در روانم چې هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور بیبي چې بله ورله تاخچې ته یې ګوتې کړې نو غوښه نشته چې ویې کتل د غوښې په دې سپینه بکره پرته ده کاڼې پروت
حضور پاک مبارک لراله امام ابو سیب دلته غوښه خو دی اوس هغه غوښه نشته او د هغې په دی دغه سپینه بکره کاڼې پروت دی وی دا ولې ته چل خو به دې دې کړې وی صاحب یو سوالګری راغلی هغه اواز وکړي چې خیر راوړی خدای مو مونږ که کور ته نو دغه غوښه وه وی ما دې هلکې وی چې که دا دې سوالګري له ورکړم نو نبي علیه السلام مبارک به څه خوري بیا ځان له نه چې ده به څه خوري صرف د نبي علیه السلام د خاطره چې که دا غوښه زه دې سوالګري له ورکړم نبي علیه السلام مبارک له به یې ښودې ده وی ما هغه سوالګري ته ووایي چې تا باندې د الله رحم هغه اواز وکړه څه شی راوړی چې الله د باندې رحم وکړي ما اواز وکړه چې په تا د الله رحم وکړي وګوره دعا یې ورته وکړه نه یې رټلې دی نه یې ورته سپکه خبره کړې او غوښې وله ورنه کړه په دې خیال باندې چې نبي علیه السلام مبارک له به ساتم حضور پاک مبارک فرمایي چې ګوره سوالګري لري خپل حق ورنه کړه نو پروردګار د هغه غوښه په کاڼي باندې بدله کړه هلته خدای وښوله سوالګري د خپل حق ورکوه ما نه به دې نه یې ښودې خو سوالګري له به دې خپل حق ورکړي دا د هغه حق و چې سوال د الله نوم یې واخېسته او شی ده نه زه اکثر طالبانو ته وایم ویم داسې صورتحال دی چې موږ نه هم خلک سوالونه کوي که زموږ مال په کاڼو نه بدلي موږ هغه غوښه خورو خو نه راله د کاڼي خوشي کنه داسې ده که نه ده هغې ته خو یې په تاخ کې وښوله چې دغه غوښه په کاڼی شو په هغې خو خدای هغه نه خوړله موږ خو یې وخورو موږ یې په کاڼي نه بدلوي خو دننه وجود کې ترې کاڼی جوړ شي زړونه هم سخت شي سخته قسم دی بیا پردی مال لا دې سم نه ښکاري پردی ځمکه راته سم نه ښکاري پردی دولت راته شی نه ښکاري پردی حق راته سم نه ښکاري داسې زړونه هم کاڼی جوړ شي کاڼ نو د سوالګري یو خپل حق بهر کې هغه سوالګري دی چې ورنه کړ نو هغه چې څومره هغه ټوله ښوروا د هغې نه تکه سره وینه جوړه شوه چکا ښځه ورته وایي چې سړیه حبیبه بس د الله لحاظ او خاطر وکړه مال دې ډېر زیات دی باز د دې سود نه توبه وکړه سود ډېره لویه ګناه ده توبه ترې وباسه هم د نر بچې وایي ښه دی معنه خلک هم ډېر نفرت کوي په جعا شوی خلک هم نفرت کوي وختې چې په لاره را روانو نو یو ماشوم بل ته وایي هغه سودخور را روان دی ډډې ته بل ماشوم وایي د رسولي نه ګورې ځان بچ کړه ښځې خلک هم نفرت کوي اخرات کې به الله هم نفرت کوي باس ته نن د مونږ توبه را د سود خو توبه په سچه توبه وویسته او اعلان یې وکړ اعلان وایي چې چا زما سود اخیستي راشئ ماله ټول څومره سودونه مې چې اخیستي راشئ ټول سودونه درته واپس کوم چې څومره سود یې له خلکو نه اخیستی و یو په پایي باندې خلکو ته خپل سود واپس کړو 10 کاله و که 20 کاله و دا ټول سودونه ټول مال یې پکې لاړ ختم کړ زه دې خوار او غریب پاتې شم خو بعد د سود نه مې توبه ده یاره ته یقین وکړه تاریخ لیکي چې په لاره روان دي که نه نو ماشومان هقسې ولاړ دي چې دا توبه یې وویسته الله ته بزرګ جوړ شو الله ته عالم جوړ شو سودونه یې خلکو ته هغه حرام واپس کړل یو ماشوم بل ته آواز کوي دا سړی وګوره څومره نیکی دی مخ نه سیند شغلې خېږي یو ماشوم بل ته وایي بل وایي که راځې وکړي ورته ورنږدې شوي که د ده سوی را باندې پرېوت هم به هم الله وبخي الله د هغه ماشومان وړه کې واچوي که د ده سوی را باندې پرېوت وختي څه وې دوره د لس ورځې مخکې څه وې که د ده سوی را باندې ولګېد ګورې الله به مو نه بخي قهر به نازل چې اوس څه وایي که د ده سوی را باندې راغی نو ګورې الله به مو بخي رب العالمین ته حبیب جوړ کړ حبیب عجمي هغه سړی زموږ د احادیثو په استادانو کې ګورې لوی استاد